గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఫ్రెండ్ న్యూస్ బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. నేడు 3వ అసెంబ్లీ సమావేశాలు, పలు అంశాలపై చర్చలు. కలెక్టర్పై దాడి కేసు, 19 మందికి భూమి లేదు. రైతులకు సీఎం భరోసా, చివరి ధాన్యం గింజ వరకు కొంటాం. నాంపల్లిలో కారు బీభత్సం, నిందితుడిని చితకబాదిన స్థానికులు. మూడవ రోజు అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభమైనాయి. ముందుగా ప్రశ్నోత్తరాలు జరుగుతున్నాయి. బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి టేబుల్ ఐటెం 2020-2021 సంవత్సరానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ లిమిటెడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ 16వ వార్షిక నివేదిక కింజారపు అచ్చెన్నాయుడు టేబుల్ ఐటెం 2022-23 సంవత్సరానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ సీడ్స్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ 46వ వార్షిక నివేదిక సమర్పించనున్నారు. జరిగింది. ఈ ప్రభుత్వంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు మొన్న జరిగిన బడ్జెట్లో కూడా 130 కోట్ల రూపాయల క్రీడలపై కేటాయించడం జరిగింది అధ్యక్ష. దానిలో భాగంగానే విజయనగరంకు సంబంధించిన క్రీడా వికాస కేంద్రం ఏదైతే ఉందో దానిలో రేపు జరగబోయే వ్యవస్థలను కూడా పునర్నిర్మించి అక్కడ ఆ కేంద్రాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసే విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అలాగే శాప్ చర్యలు తీసుకుంటుందని తెలియజేసుకుంటాను అధ్యక్ష. ఎమ్మెల్యే అతిథి గారు విజయలక్ష్మి గారు. I thank the Chief Minister, the Speaker and the NDA Alliance for giving me this opportunity. I thank the people of Vijayanagaram for having so much trust in me to have given me the highest vote percentage among all women MLAs. I thank the Sports Minister for trying so hard to make every challenge from the every problem from the last government and convert it into a challenge to take sports for all forward and to also implement global sports. I thank my in my family. I am the 4th generation in this field. Maharaja Alaknarayan Gajapati Raju was in the Madras Presidency. My grandfather Dr. BVG Raju Garu and my father Puspati Ashok Gajapati Raju Garu were MLAs and MPs several times. And never in the history in the period of democracy have we seen this sort of destruction, especially the disrespect shown towards the Constitution. In the last 5 years, it has been a dark period in the history of democracy itself. Vijayanagaram is known for its rich legacy. From Gurzad Apparau's time, Desamante Matti Kadoy, Desamante Manshuloy, to Harikatha Pitamahudu Adibhatla Narayan Das, to music Ghantasala P. Sushila, and to sports the Kaliyuga Bhima Kodiram Murthy Garu, and also known as the Indian Hercules. Excelled in bodybuilding, wrestling, yoga, pranayama. With his remarkable physical and yogic strength, he displayed the most outstanding and life-risking feats, breaking iron chains and stopping motor cars. And even till today, Lakshmi Narayana Garu continues his legacy. Sir Vizi Sports Stadium is in 72 acres, and all sports activities including cricket, athletes, kho-kho, kabaddi, all these activities are continuing in that area. So we would, with the spirit of the last legacy,
I would like to submit to you, sir, that the sports in that region should continue, and therefore sports today should continue in the way our sports minister is taking it forward. I thank the chief minister and I thank the Almighty for getting us out of the dark ages of democracy, and I thank you, Speaker, sir, for giving me this opportunity. అమ్మ విజయలక్ష్మి గారు అంతా చెప్పారు కానీ మీకు విజయనగరానికి ఏం కావాలో అడగలేదు మంత్రి గారిని. For Vijayanagaram, we would like a sports school as well as a sports university, sir. I thank you, sir, for this opportunity. విజయ్ చంద్ర గారు భారతపురం 1 minute. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. ఈ విజయ్ స్పోర్ట్స్ స్టేడియం అనేది విజయనగరానికి ఆల్రెడీ శాసనసభ్యురాలు ఆదిత్య విజయ్ గారు చెప్పారు. విజయనగరానికి విద్యతో పాటు చాలా స్పోర్ట్స్ కూడా మా దాంట్లో అది డైరెక్ట్గా డిఫికల్ట్ ఉంటుంది. అంటే డిఫాల్ట్ మేము అందరం కూడా స్పోర్ట్స్లోనే ఉంటాము. మా వాతావరణం అవ్వచ్చు, మా కల్చర్ అవ్వచ్చు. అయితే విజయ్ స్టేడియంతో పాటు మన్యం జిల్లాలో తెలియకుండానే మాకెవరికి గురువులు ఉండరు, అంటే సొంతగా నేర్చుకుందే విల్లి విద్యలో చాలామంది మన రాష్ట్రాన్ని నుంచి దాటి వేరే రాష్ట్రాలకు వెళ్ళి చాలా వరకు గోల్డ్ మెడల్ తీసుకొచ్చారు. బాల్య దశ నుంచే, ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళు వెయిట్ లిఫ్టింగ్ కూడా ఉంది. అంటే ఈ స్టేడియానికి ఎంత ప్రాధాన్యత అనేది జిల్లాకు అవసరం అధ్యక్ష, మీ ద్వారా మినిస్టర్ గారు చెప్తున్నాను. అంతేకాకుండా స్పోర్ట్స్ వలన ఖచ్చితంగా టీం వర్క్ అనేది బిల్ట్ అవుతుంది. మంత్రి గారికి అలాగే మీ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను. అంటే బ్యాలెన్సింగ్ ఎడ్యుకేషను అలాగే మన అథ్లెటిక్ డెవలప్మెంట్ కూడా ఈ స్పోర్ట్స్ ద్వారానే జరుగుతుంది. యాక్సెస్ టు ద మన ప్రొఫెషనల్ కోచింగ్ కూడా ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది అధ్యక్ష. మీ ద్వారా మంత్రి గారికి తెలియజేస్తుంది ఏంటంటే, మంత్రి గారు దీని తర్వాత ఏమైనా విజయనగరం జిల్లా పార్వతి ఉమ్మడి జిల్లాకి మీరు ఒకసారి విజిట్ చేయగలిగితే మా యొక్క క్రీడాకారులతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం జరగడం ఎంత అవసరం అనేది మరొకసారి తెలుసుకుంటారని మీ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను. అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులు అడిగినట్లు ఏవైతే విషయాలు చెప్పారో తప్పకుండా రేపు రాబోయే కాలంలో చర్యలు తీసుకునేదానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అలాగే క్రీడల శాఖ సిద్ధంగా ఉందని తెలియజేసుకుంటాం. ఒక సూచన, పూర్వం డిస్ట్రిక్ట్ మీట్స్, స్టేట్ మీట్స్, మండల మీట్స్ అన్నీ జరిగాయి. ఈ మధ్య మాకు కనపడలే ఎక్కడ. అది మళ్ళీ ప్రారంభిస్తే బాగుంటుంది. షూర్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి గారు. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. ఈ ప్రశ్న రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఉన్న సెట్ డిపార్ట్మెంట్కి అధ్యక్ష. అయితే మొదటి ప్రశ్నకి సమాధానం అవును. 13 జూన్ 2024 సంవత్సరంలో జీవో నంబర్ 43 పంచాయతీరాజ్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ద్వారా పెన్షన్ మొత్తాన్ని వృద్ధాప్యం, వితంతు, చేనేత, కల్లుగిట్టు కార్మికులు, మత్స్యకారులకి, ఒంటరి మహిళలకు, సాంప్రదాయ చర్మకారులకు, ట్రాన్స్జెండర్స్కు, పర్సన్స్ లివింగ్ విత్ HIV, డప్పు కళాకారులకు 3,000 నుంచి 4,000 రూపాయలకి పెంచడం, అలాగే వికలాంగులకి 3,000 నుంచి 6,000 రూపాయలకి పెన్షన్ పెంచడం. అంతేకాకుండా బైలేటరల్ ఎలిఫాంటిసిస్, క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ మరియు కిడ్నీ, లివర్, హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసిన వ్యక్తులకు 5,000 నుంచి 10,000 రూపాయల పెన్షన్ పెంచడం. అంతేకాకుండా పక్షవాతంతో లేదా కండరాల బలహీనతతో లేదా యాక్సిడెంట్స్ బాధితులైనటువంటి వారు ఎవరైతే బెడ్ రిడన్ ఆర్ వీల్ చైర్కి పరిమితమైన వ్యక్తులకి 5,000 నుంచి 15,000 రూపాయలకి పెన్షన్ పెంచడం జరిగింది. రెండో ప్రశ్నకి సమాధానం 65,18,496 పెన్షన్లు మంజూరు చేయబడినవి. సుమారు 15,185 కోట్ల మొత్తాన్ని గత 4 నెలలుగా, అంటే జూలై 1వ తారీఖు నుంచి నవంబర్ 2వ తారీఖు వరకు పెన్షన్ నిమిత్తమే ఖర్చు చేయడం అయినది. ధన్యవాదాలు. వంశీకృష్ణ గారు. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. పేదలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆనాడు ఎన్టీ రామారావు గారు 70 రూపాయలతో స్టార్ట్ అయినటువంటి ఈ పెన్షన్ పథకం ఇవాళ 4,000కి చేరింది అధ్యక్ష. వృద్ధులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ మెడిసిన్స్ కొరకు లేకపోతే
కష్టకాలం ఉన్నప్పుడు ఉపయోగపడతాయి ఒక మంచి ఉద్దేశంతో పెట్టిన ఈ పథకం ఒక అద్భుతమైన పథకం అధ్యక్ష. ఆ రోజు 70 రూపాయలతో స్టార్ట్ అయిన పథకం తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారు 200 చేస్తే మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు 1000 రూపాయలు చేయడం అధ్యక్ష. తర్వాత మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు గారే దాన్ని 2000 చేయడం అధ్యక్ష. గత ప్రభుత్వం 250 అంటూ దాని దాదాపు 3000 తీసుకొస్తే ఒకేసారి ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి అయిన వెంటనే వేరేస్తే అంతా కలిపి 7,000 రూపాయలు ఇవ్వడం అన్నది చాలా అదృష్టంగా ఇవాళ ప్రజలందరూ కూడా భావిస్తున్నారు అధ్యక్ష. ఇచ్చిన మాట ప్రకారం దాన్ని 4,000 ఒకేసారి చేస్తూ అలాగే వేరేసి కూడా కలిపి 7,000 ఇచ్చినందుకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. అలాగే అధ్యక్ష ఇవాళ మీరు చూస్తూ ఉన్నారు ఆ ప్రభుత్వంలో చాలామంది కూడా మీరు గ్రహిస్తే కొంతమందిని ఉద్దేశపూర్వకంగా తీయడంతో పాటు చాలామందిని ఉద్దేశపూర్వకంగా తీశారు అధ్యక్ష పెన్షన్ నుంచి. ఈరోజు వాళ్ళందరూ కూడా చాలా తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు అధ్యక్ష. ముఖ్యంగా 1000 ఎస్ఎఫ్టీ ఉంటే చిన్న సిటీస్లో అయితే 1000 ఎస్ఎఫ్టీ దాటితే ఆ పెన్షన్లోకి రావట్లేదు అధ్యక్ష. ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటే కింద ఒక ఫ్లోర్ పైన ఫ్లోర్ ఉన్నా కూడా అది 1000 ఎస్ఎఫ్టీ దాటిపోదు అధ్యక్ష. అలాగే అవుట్ సోర్సింగ్ చిన్న ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉన్నా కూడా 12,500 శాలరీ ఉన్నా కూడా అలాగే వెళ్ళిపోతుంది అధ్యక్ష. ఇంకా చెప్పాలంటే అధ్యక్ష సింపుల్గా చెప్పాలంటే పెన్షన్ని తీయడానికి రీజన్ కూడా చెప్పకుండా తీసేసి చాలా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. అసలు రీజన్ కూడా చెప్పని చాలా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ఇప్పుడు మంత్రి గారిని అడుగుతా ఉన్నా అధ్యక్ష, ఆ విధంగా అన్యాయం జరిగినటువంటి వాళ్ళకి కొత్తగా పెన్షన్స్ మళ్ళీ మనం ఇస్తున్నామా లేదు కొత్త పెన్షన్స్ కూడా మళ్ళీ మనం ఎప్పుడు ఇవ్వబోతా ఉన్నాం? చాలా మంది పెన్షన్లు అడుగుతా ఉన్నారు అధ్యక్ష. కొత్త పెన్షన్స్ మనం ఎప్పుడు ఇవ్వబోతున్నాం? అన్యాయం జరిగిన వాళ్ళకి మనం ఏమన్నా న్యాయం చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని మీ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాం అధ్యక్ష. నెక్స్ట్ పల్లె సింధూర రెడ్డి గారు. నమస్కారం సార్. ఈ పెన్షన్ల విషయంలో నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గారికి అభినందన తెలియజేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఆయన ఎలక్షన్ సమయంలో చెప్పిన విధంగానే 3,000 రూపాయల పెన్షన్ని 4,000గా అధికారంలోకి రాగానే చేశారు. ఇది ఒక గొప్ప రికార్డ్, ఒక గొప్ప చరిత్ర అధ్యక్ష ఇది. ఎందుకంటే ప్రతి నెల 1వ తారీఖునే దాదాపు 65 లక్షల కుటుంబాలకి 4,400 కోట్ల రూపాయలు తూచా తప్పకుండా పొద్దు కునికేలోపే ఇస్తున్నామంటే ఇది వేరే ఏ రాష్ట్రం కూడా మన దేశంలో ఎక్కడ కూడా జరగని విధంగా జరుగుతోంది. ఇది నిజంగానే ఒక రికార్డ్ సృష్టించారు ఆయన ఇందులో. కాబట్టి నేను మన ప్రభుత్వాన్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను. ఇందులో వైసీపీ ప్రభుత్వం గత 5 సంవత్సరాల్లో మన టీడీపీ కార్యకర్తల మీద కక్ష కట్టి చాలామందికి రావాల్సిన పెన్షన్ని తొలగించడం జరిగింది. మనం ఎన్నికల సమయంలో చాలామందికి హామీలు ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఈ పెన్షన్లు మళ్ళీ తిరిగి మంజూరు చేసి లగచర ఘటనలో ఏవన్గా మాజీ ఎమ్మెల్యే పట్నం నరేందర్ రెడ్డి ఉన్నారని వికారాబాద్ జిల్లా మల్టీ జోన్ ఐజీ సత్యనారాయణ తెలిపారు. లగచర ఘటనలో మొదట 47 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నామని, వారిలో 16 మందిని రిమాండ్కు తరలించామన్నారు. మరో 5గురిని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించినట్టు చెప్పారు. మిగతా వారి కోసం 4 బృందాలు గాలిస్తున్నాయని తెలిపారు. అధికారులను తప్పుదోవ పట్టించిన సురేష్పై గతంలో కేసులున్నాయని ఐజీ తెలిపారు. ఉన్నతాధికారులపై దాడి చేసిన వారిలో 19 మందికి అసలు భూమి లేదు. కొందరికి భూమి ఉన్నా భూసేకరణ పరిధిలోకి రాదని ఐజీ వెల్లడించారు.
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అతిపెద్ద వ్యవసాయ మార్కెట్ వరంగల్ వ్యవసాయ మార్కెట్లో తెలంగాణ నుంచి వివిధ ప్రాంతాల నుంచి రైతులు పండించిన పత్తి, తెల్ల బంగారాన్ని వ్యవసాయ మార్కెట్కు తీసుకువచ్చి అమ్ముకొని వెళ్తుంటారు. గత కొన్ని రోజుల క్రితం తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు కొండా సురేఖ వరంగల్ వ్యవసాయ మార్కెట్లో పత్తి సీసీఐ కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు. రైతులకు మద్దతు ధర ఇచ్చేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని తెలిపారు. అలాగే రైతులకు 3 రోజుల్లో తమ ఖాతాలోకి డబ్బులు జమవుతాయని దళారులు గ్రామాల్లో కంటాలు పెట్టి పత్తిని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. వారిని నమ్మి మోసపోవద్దు. పత్తికి తక్కువ ధర పెట్టి రైతులను మోసం చేస్తున్నారు. వారిపై తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని వరంగల్ వ్యవసాయ మార్కెట్ కార్యదర్శి నిర్మల పేర్కొన్నారు. ఇక రైతుకు మద్దతు ధర కల్పించే విధంగా ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని మంత్రి సురేఖ గారు చెప్పడం జరిగింది. గ్రెయిన్ మార్కెట్లో పత్తి ఎలా తేమ శాతం ఎంత ఉండాలి, పత్తి రైతుకు ఎంత ధర ఇస్తారు అనే దాని మీద మనతో మాట్లాడడానికి గ్రెయిన్ మార్కెట్ కార్యదర్శి నిర్మల మేడం గారు ఉన్నారు. మేడం చెప్పండి, రైతుకు ఎలాంటి తేమ శాతం ఉండాలి, పత్తి ధర మీరు ఎలా కల్పించబోతున్నారు? సీసీఐకి కొనుగోలు చేయాలంటే ప్రతి రైతు 8 నుండి 12% తేమ ఉన్న పత్తిని తీసుకురావాలండి. 8% ఉంటే 7,521 పడుతుంది, 12% ఉంటే 7,220 పడుతుంది. మీరు తేమ శాతం అంటే పీకింగ్ చేసిన తర్వాత ఆరబెట్టుకొని ఒక 2-3 రోజులు ఆరబెట్టుకొని తీసుకొని వస్తే ఆటోమేటిక్గా 7,521 పొందవచ్చు. మీరు తేమ శాతం తక్కువ లూజ్ పత్తి తేవాలి. మళ్ళీ బ్యాగ్స్లలో తెస్తే తీసుకోరు సీసీఐ వాళ్ళు. వాళ్ళ నామ్స్ ప్రకారం లూజ్ పత్తి మాత్రమే తీసుకొని రావాలి. తేమ శాతం 8 ఉండేటట్టు మీరు చూసుకొని వస్తే ఆటోమేటిక్గా 7,521 మంచి మద్దతు ధర పొందవచ్చు. మేడం, రైతులకు మీరు ఎలాంటి సూచనలు ఇవ్వబోతున్నారు? అంటే మార్కెట్కు తడిసిన పత్తిని అంటే రేపు తీసుకొస్తామనగా రైతులు నానా రకాలుగా చేస్తూ ఉంటారు. మీరు రైతులకు ఎలాంటి సూచనలు ఇవ్వబోతున్నారు? రైతులు మీరు మంచు ఉన్న టైంలో దాన్ని పీకింగ్ చేయొద్దండి. కొంచెం ఎండ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని పీకింగ్ చేస్తే ఆ మంచు అనేది వచ్చిన ఎండకి పోతుంది. మంచులో పీకింగ్ చేసిన దానికి దాని తేమ శాతంతో ఉండి బ్యాగ్లో తీసుకొని వస్తున్నారు కాబట్టి దాన్ని మాయిశ్చర్ కనబడుతుంటుంది. మాయిశ్చర్ ఉండడం వల్ల వీళ్ళు కొనడం ప్రాబ్లం అవుతుంది. మీరు ఏంటంటే చేయవలసింది, ఒకవేళ వర్షం పడ్డప్పుడు కూడా ఒక 3-4 రోజులు అయిన తర్వాత చెట్టు మీదనే ఆరనివ్వాలి. తెంపి ఆరకుండా చెట్టు మీదనే ఆరనిస్తే వర్షాన్ని పడ్డ నీళ్ళు కూడా అన్నీ ఆరిపోతాయి. 4 రోజులు అయిన తర్వాత దాన్ని పీకింగ్ చేసి ఆరబెట్టుకొని తీసుకొని వస్తే మంచిగా ఉంటుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే నీళ్ళు చల్లి తీసుకొస్తారు, వెయిట్ ఎక్కువ వస్తుంది, మాకు మంచి ధర కాదు, వెయిట్ ఎక్కువ వస్తే ఎక్కువ అమౌంట్ వస్తుందన్న ఉద్దేశంతో కొంతమంది రైతులు నీళ్ళు చల్లి తీసుకొస్తారు. అలా తీసుకొస్తే రంగు మారిపోతుంది. సీడు ఉన్న పత్తిని తీసుకొచ్చినా కానీ రేటు తక్కువ వస్తుంది. రంగు మారద్దు, సీడ్ ఉండొద్దు, మంచిగా తేమ శాతం తక్కువ ఉండేటట్టు చూసుకొని వస్తే 7,521 పొందవచ్చు. గ్రామాల్లో దళారులు లూజ్ పత్తిని కొనుగోలు చేసి వాళ్ళు మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చి ఏదో ఒక రైతు ఆధార్ కార్డు పెట్టి ఇట్లా చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళకు మీరు ఎలాంటి యాక్షన్ తీసుకోబోతున్నారు? మీరు వాళ్ళని బయట దళారులు తీసుకొని సీసీఐకి అయితే వేయరండి. వాళ్ళు ప్రైవేట్ రేట్స్కి ఏమన్నా అమ్ముకుంటుండొచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆధార్ లింకప్ తోటే ఇదంతా సీసీఐ ఉంటుంది కదండి. ఇప్పుడు ఆ రైతు ఆధార్ కార్డు తీసుకొని వస్తేనే బ్యాంక్ అకౌంట్ కూడా ఆధార్కి లింక్ అయి ఉంటుంది. ఆటోమేటిక్గా పట్టాదారు పాస్ పుస్తకం అతని పేరు మీద ఎన్ని ఎకరాలు ఉందనేది మాకు అగ్రికల్చర్ వాళ్ళు ఫీడ్ చేసే ఇచ్చారు. ఇంకా బయట దళారీ వస్తే మాత్రం అది చూపెట్టదు. ఆ పేరు మీద పట్టా అంటే భూమి ఉంటేనే కదండి ఆ సిస్టంలో మాకు పలాని ఒక దళారీ నేము దాని మీద మనము కొడితే దాని మీద కనబడదు. రైతుది సేవ్ చేసి పెట్టారు కాబట్టి, ఆల్రెడీ అగ్రికల్చర్ వాళ్ళు చేసి పెట్టారు కాబట్టి ఆ రైతుది వస్తే మాత్రమే మేము సీసీఐ వాళ్ళు కొనుగోలు చేయగలుగుతారు. అలాంటిది ఛాన్స్ లేదు, దళారులు వచ్చి సీసీఐ కొనే ఛాన్స్ లేదు. వాళ్ళు ఒకవేళ బయట తీసుకొచ్చుకున్నా కానీ దాన్ని ప్రైవేట్ రేట్స్కి అమ్ముకుంటుండొచ్చు, సీసీఐకి అయితే తేరు.
రైతులు సీసీఐ కనుక కొనుగోలు కేంద్రానికి తీసుకొస్తే వారికి పేమెంట్ ఎన్ని రోజుల్లో వాళ్ళకు ఇస్తారు మీరు సీసీఐ ద్వారా? 3 డేస్లో పడిపోతుందండి. ప్రజెంట్ 3 డేస్లో పడిపోతుంది ఆన్లైన్లోనే. రైతులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ధాన్యం కొనుగోలు ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రానున్న వారం 10 రోజుల్లో ధాన్యం పెద్ద ఎత్తున కొనుగోలు కేంద్రాలకు వస్తుందని, కీలకమైన ఈ సమయంలో అందుకు అనుగుణంగా అధికార యంత్రాంగం ఏర్పాటు చేసేలా చూడాలని స్పష్టం చేశారు. చివరి గింజ వరకు ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేస్తుందని రైతులకు భరోసా ఇచ్చారు. తక్కువ ధరకు ప్రైవేటు వ్యక్తులకు అమ్ముకోవాల్సిన అవసరం లేదని ఆయన సూచించారు. ధాన్యం కొనుగోలు విషయంలో అటు మిల్లర్లు కానీ ఇటు వ్యాపారులు కానీ ఇబ్బంది పెడితే సహించేది లేదని ఎస్మా ప్రయోగిస్తామని హెచ్చరించారు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి వారి ఆలయంలో నేటి నుంచి డిజిటల్ సేవలు ప్రారంభమైనాయి. అన్నదానానికి వచ్చే భక్తులకు డిజిటల్ టికెట్లు ఆలయ ఈవో రమాదేవి, ఎమ్మెల్యే తెల్ల వెంకట్రావు పంపిణీ చేశారు. దర్శించుకోవటానికి అనేక మంది భక్తులు దేశ నలుమూలల నుంచి తరలివచ్చారు. భక్తులకి ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా అధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు. అయితే వారు అదే రేటుకు కానీ వీరు నిర్ణయించిన రేటుకు మనం సేల్ చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే ఎక్కువ తక్కువ లేకుండా భక్తులు ఇక్కడ ఒక పద్ధతి మీద తీసుకునే అవకాశం కలుగుతుంది. ఇక్కడ చాలా మంది భక్తులకు ప్రత్యేక వస్త్రధారణతో వస్తారు కదా, వాళ్ళందరికీ కూడా పంచే కండువా అట్లాంటివన్నీ కూడా ఎక్కువ రేట్లో మనకు బయట అక్కడంతా దొరుకుతుంది. అలా కాకుండా ఒక క్రమ పద్ధతిలో దాని రేటు ఒరిజినల్ వచ్చిన ప్రతి భక్తుడు కూడా ఆనందిస్తూ వారు తీసుకొని డ్రెస్ కోడ్ లో రావడానికి అవకాశం కల్పిస్తున్నాం. అలాగే విఐపి డ్రెస్ చేంజింగ్ రూమ్స్ కూడా పెట్టాం మనం. అలాగే మనము వచ్చే భక్తులందరి కోసం క్యూలో ఉన్న వాళ్ళకి, పెద్దవాళ్ళు, వృద్ధులకు, మహిళలకు, తర్వాత చంటిబిడ్డ తల్లులకు కానీ వాళ్లకు మనము బేడా మండపంలో టికెట్ తీసుకున్న తర్వాత వెయిట్ చేయకుండా అడుగుతున్నాము. ముఖ్యంగా చాలా మంది ఇప్పుడు ఈ మధ్యనే రష్ పెరిగింది కాబట్టి వచ్చిన వాళ్ళని కూడా ప్రత్యేకంగా కూర్చోబెట్టి లోపలికి పంపించడానికి, అలాగే డిజబుల్డ్ ఎవరైనా మనకు అంగవికలు కానీ ఎవరైనా వచ్చినట్టయితే వారికి కూడా వీల్ చైర్ సౌకర్యం కల్పించడము, వారిని దగ్గరుండి మన ఎవరైతే ఉన్నారో సెక్యూరిటీ కానీ మనకు ఎస్పీఎఫ్ దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి మా ఎంప్లాయీస్ కానీ మేము కానీ దగ్గరుండి చెయ్యి అందించి పైదాకా తీసుకెళ్లే విధానాన్ని మనం ఏర్పరచుకోవడం జరిగింది. భక్తులు ఎంత చిరాకులో ఉన్నా కూడా మనం కోపగించుకోకూడదనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళందరినీ కూడా దర్శనం చేయిస్తున్నాం మనం. అలాగే వచ్చే భక్తులందరికీ ఇక్కడ ఊర్లో కూడా మన భద్రాచల క్షేత్రం అనగానే చాలా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి క్షేత్రము. ఇక్కడ ఉండేటువంటి రోజు ఇక్కడున్న మనకు ఊరి వాళ్ళకు కూడా మనం ఒక సౌకర్యం కల్పించడం జరిగింది. 3-4 రోజులు మనము ప్రత్యేకంగా వారంలో వారికి మధ్యాహ్న టైంలో దర్శనం, ఫ్రీ దర్శనాన్ని కూడా కల్పించడం జరుగుతుంది. వారు ఉపయోగించుకోవాలని మళ్ళీ ఈ సందర్భం కూడా మనం కోరుతున్నాము. వచ్చే భక్తుల కోసము అంటే మదర్ ఫీడింగ్ కోసం కూడా మనం ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి అనేది తలంబరాలు తెచ్చేదని ఒక ట్రెడిషన్. గత ప్రభుత్వంలో ఇలాంటిది ఏమి జరగలేదు. దాంతోపాటు పాలక మండలి కూడా వేయలేదని మనం చెప్పడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా ఈసారి పాలక మండలి కూడా ఈ టెంపుల్కి మనం టెంపుల్కి వేద్దామని చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ రోజే నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది. దీనికి పాలక మండలి కూడా వేసి అభివృద్ధి పాత్ర వాళ్ళు కూడా చేసే విధంగా ఈరోజు అన్ని విధాలుగా మానిటరింగ్ చేసుకుంటూ, ఈరోజు డిజిటలైజేషన్ ఎలా అయితే చేశామో అన్ని విధాలుగా మానిటరైజేషన్ చేసుకుంటూ, భద్రాచలంని డివోటర్స్ని ఎలా అయితే అభివృద్ధి, మనం వచ్చిన వాళ్ళని ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటే ఎలా అయితే అట్రాక్ట్ చేస్తారనే దాన్ని మేడం గారు కూడా చాలా వరకు స్ట్రీమ్ లైన్ చేశారు. ఈ స్ట్రీమ్ లైన్నే ముందుకు తీసుకెళ్లుకుంటూ వాళ్ళకి అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించే విధంగా, దీంతో పాటు వాళ్ళకి మన భద్రాచలంలో అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించే విధంగా మన సౌకర్యాలు కల్పించాలని మా ఈఓ గారిని మేము అడగడం జరిగింది. ఈఓ గారు కూడా చాలా వరకు చాలా ఫెసిలిటీస్ ఇంప్రూవ్ అయినాయి. భద్రాచలంకి ఈరోజు డివోటర్స్ పెరిగారు. మనం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా దీని మీద ఫోకస్ చేయటం, గతంలో ఆయన ప్రమాణ స్వీకారం చేయంగానే భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా భద్రాచలం శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి వారి దేవస్థానంలో కార్తీక మాసంలో క్షీరాబ్ది ద్వాదశిని పురస్కరించుకొని భద్రాద్రి రామయ్య, జగన్మోహిని అలంకారంలో దర్శనమిచ్చారు.
స్వామివారిని జగన్మోహిని అలంకారంలో అందంగా అలంకరించి మేళతాళాలతో నిత్య కళ్యాణ మండపానికి తీసుకువచ్చి ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. జగన్మోహిని అలంకారంలో ఉన్న రామయ్యని స్మరిస్తూ ఆస్థాన సంగీత విద్వాంసులు కీర్తనలను ఆలపిస్తుండగా అందుకు అనుగుణంగా ప్రత్యేక హారతులను రామయ్యకు సమర్పించారు అర్చకులు. ఆలయ ఈవో రమాదేవి దంపతులు పూజలో పాల్గొన్నారు. జగన్మోహిని అలంకారంలో కొలువైన స్వామివారికి రాజాది వాహనంపై తిరువీధి సేవను ఘనంగా నిర్వహించారు. కూటమి ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ పత్రాలు సీఎం చంద్రబాబు డ్రామా ఆర్టిస్ట్ అని రుజువు చేశాయని మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ ఆరోపించారు. చంద్రబాబు ఓ వర్గం మీడియాతో అబద్దాలు రాయిస్తున్నారని, అదే విషయాన్ని పదే పదే మాట్లాడుతున్నారని ఆయన విమర్శించారు. అప్పుల విషయంలో ఆంధ్ర రాష్ట్రం శ్రీలంక అయిపోతుందని దుష్ప్రచారాన్ని చేశారని ఆరోపించారు. రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అప్పుల విషయంలో ఆంధ్ర రాష్ట్రం శ్రీలంక అయిపోతుంది అని చెప్పి దుష్ప్రచారం చేస్తూ ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్గా ఏ రకంగా వాళ్ళు తీసుకొని పోయారు అన్న విషయాలు నేను చెప్తా ఉన్నా. పదే పదే తన చేతిలో ఉన్న ఎల్లో మీడియాతో అబద్ధాలు రాయిస్తారు. ఆ తర్వాత అదే విషయాన్ని పదే పదే చంద్రబాబు మాట్లాడతారు. పనిలో పనిగా ఆ తర్వాత తన దత్తపుత్రుడితోనూ తనకు సంబంధించిన ఇతర పార్టీలో ఉన్న తన వ్యక్తులతోనూ ఇవే విషయాలు మళ్ళీ పదే పదే మాట్లాడిస్తారు, ట్వీట్లు పెడతారు. చివరకు దాన్ని ఒక అంతర్జాతీయ అంశంగా కూడా మారుస్తారు. ఇదంతా ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్లో భాగంగా వీళ్ళంతా కూడా చేస్తారు. ఎందుకు ఈ విషయాలన్నీ కూడా చెప్తా ఉన్నాను అని అంటే, ఈ ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ అన్నది ఏ విధంగా జరిగింది అని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతా ఉన్నా. సాక్ష్య ఆధారాలతో సహా చూపిస్తా. మామూలుగా అయితే మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే, నాకు తెలిసిన విషయమే, అందరికీ తెలిసిన విషయమే, కామన్ సెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు అందరికీ కూడా తెలిసిన విషయమే. ఏ రాష్ట్రమైనా కూడా ఏ ప్రభుత్వాన్ని తీసుకున్నా కూడా ఆ ప్రభుత్వం అప్పులు చేయడము, అప్పులు తీసుకోవడం అన్నది బడ్జెట్లో భాగమే. ఇవన్నీ సర్వసాధారణంగా జరిగే విషయాలే. తూర్పుగోదావరి జిల్లా అనపర్తి మండలం పులగుర్తలో ట్రైనీ కలెక్టర్లు పర్యటించారు. డిఆర్డీఏ పీడీ మూర్తి ఆధ్వర్యంలో పులగుర్తలోని మల్కా కాటన్ తయారీ కేంద్రాన్ని, పులగుర్త చేనేత సొసైటీని సందర్శించారు. చేనేత కార్మికులతో మాట్లాడి వస్త్రాల తయారీ గురించి వారికి సొసైటీ సభ్యుల నుంచి తెలుసుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు అధికారులు పాల్గొన్నారు. నూలు తయారీ నుంచి అనేక విభాగాల్లో మహిళలే ఎక్కువ శాతం ఎందుకు పనిచేస్తున్నారని ప్రశ్నించారు. Only one mill, madam. This is the model for model operating system. Processing length of the saree. The length of the saree. నాంపల్లిలో కారు బీభత్సం సృష్టించింది. అధిక వేగంతో దూసుకొచ్చిన కారు అదుపు తప్పి జనాలపైకి దూసుకెళ్లింది. దీంతో పలువురు గాయపడ్డారు. దీంతో కారు నడుపుతున్న వ్యక్తి మద్యం మత్తులో ఉన్నాడని గుర్తించిన స్థానికులు అతన్ని చితకబాది పోలీసులకు అప్పగించారు.
ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి 4 Sides TV.